परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा मोर, पूज्यपाद आचार्य देव मोर, सभीकर रातुल श्री चरण में मोर कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरु भ्राता भक्तिमयी माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण ये वीडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट्स रे जयगुरु लिखंतु, आउ एमिति आत्मिक कथा सुनिबा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आज ये विषय वस्तु को जीवा। बंधुगण आज ये सुंदर विषय वस्तुटी हेउची कर्म और जीवनर समस्या दूर पाई ईश्वरीय उपाय। बंधुगण आज ये आलोचन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आउ भगवान श्रीकृष्ण उपदेश आधार रे रखिबाकु चेष्टा करिछि। मन देई सुनिबे, भल लागिले आमको कमेंट्स रे जयगुरु लिखिबे। जीवन लागे जेमिति गोटे युद्ध क्षेत्र भली। एई युद्धर नाम जीवन युद्ध एवं यार सबुठारु मुख्य शत्रु हेउची समस्या। कहा पाखरे धनर समस्या तो कहा पाखरे परिवारर समस्या, कहार पाखरे रोग विवाद भय ऋण शंका आहुरी अनेक किछि। एमिति ही आममानक जीवन। किंतु एक प्रश्न तुमे अवश्य निजको पचारिथिबो, काहेकि केतेक लोक जहा चाहे ताहा पाई नथांती, किंतु केतेक लोक चेष्टा न कले मध्य सबु पाई थाए। एई प्रश्नर उत्तर आमको गोटे शब्द को नहीं जाए, सेईटा हला आमर कर्म। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ति कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्तु कर्मणि। यार उपदेश हेउछि कर्म तेरा अधिकार है, फल पर तेरा बस नहीं, फल है तू मन बन कर्म का, अकर्म में आस रख नहीं। प्रकृत अर्थ बुझिबाकू गले कर्म करिबारे ही तुमर अधिकार रहिछि, कर्मर फल उपरे कदापि अधिकार नाही। तेणु तुमे कर्म फलर कारण हुओ नहीं, तथा तुमर कर्म न करिबारे भी आसक्ति न हेउ। श्री ठाकुर कहउछन्ति जेउ कर्म मनुष्य निकट रे कहिले मुहरे कालीमा लागे ता करिबाकू जाओ ना। गोपन जेउठारे घृणा लज्जा भय सेईठारे ही दुर्बलता, सेईठारे ही पाप। श्री श्री ठाकुरंक पाखरे भाई मानकर आलोचना रे श्यामपद सत्पतिदा बाणीटी पुनराय पढ़ी कहिले दुईटा कर्म, गोटे सत्कर्म आउ गोटे असत कर्म। मु जदि चोरी डकायती करे ता मनुष्य निकट रे कहिले मुहरे कालीमा पड़िबो। जेउठारे गोपन सेईठारे ही पाप, गोपन करिले ही पाप वृद्धि पाए। घृणा लज्जा भय ग्रास करि बसे। जीवन वृद्धिर जा अंतराय ताहा ही असत। जीवन वृद्धिर जेउटा सहायक सेईटा ही सत। कर्म अनुसारे फल फलई मिछ अहंकार वृथा हुई, दुख हेउ वा सुख कर्म ही ईश्वर, कर्म ही निजर हेउ आम मूल लक्ष्य। आउ यह भी सत्य जे कर्म हेउछि एही ब्रह्मांडर सबुठारु निर्दय और सबुठारु कठोर न्यायी व्यवस्था। यह काहाकु छाड़े नहीं कि काहा उपरे दया भी करे नहीं, कि काहा प्रति अन्याय भी करे नहीं। आहुरी शास्त्र कहे कर्माण्य बधायन्ति देह। यार अर्थ कर्म देह को बंचाई रखे बा चलाई निए। कर्म जदि न थांता जीवन तेबे न थांता। प्रत्येक मनुष्यर निज निजर कर्तव्य पालन करिवार अधिकार अछि, ता बोली नुहे समस्या को टाणी आनिबा। मनुष्य इच्छा करिले ही निजर समस्या को दूर करि पारिबो। श्री श्री ठाकुरंक मतरे तुमे अन्यर दुखर कारण हुओ नहीं, तुम दुखर कारण केही हेबे नहीं। मु जहा कर्म करिबी
ତାହାର ଫଳ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବି। କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଲେ ବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି କର୍ମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କ'ଣ? ଆମେ କର୍ମକୁ କେବଳ କାମ ଭାବେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭାବନା ଶକ୍ତି, ତୃତୀୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏହି 3ଟି ମିଶି ତିଆରି କରେ କର୍ମ ଫଳ, ଯାହା ଆମକୁ ମିଳେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦେଇ। ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କେହି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏବେ ଯାହା କରୁଛ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେବ। ଏହାକୁ ଆଉ ସହଜରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ଚାଷ କରୁଛ ସେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫସଲ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଯେ ଅବହେଳା କରି ଚାଲେ ନିତ୍ୟ ଦିନ, ରକ୍ଷା ତାହାର ହୁଏ କି କେବେ, ପାତିତ୍ୟରେ ହିଁ ହୁଏ ସେ ଜନଲୀନ। ବାସ୍, ଏଇ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଜୀବନର ସମସ୍ୟା 5ଟି ସ୍ତରରୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କର୍ମରୁ, ଖାସ୍ କରି ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ସଙ୍ଗତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାୟ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଫେରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମନସ୍ତତ୍ୱରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବା ଭୟ ରଖୁ, ତାହା କ୍ରମେ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଖରାପ କଥାକୁ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ଲସ୍ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ନେଇ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟତି। ନିୟତିରୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ, ତାର କୌଣସି କଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ନିୟମ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାପଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହସ, ସ୍ଥିର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଧରି ନେଉ। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଦୁଃଖ ବିନା ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଉନ୍ନତି ବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପଚାରିଲା ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଧର୍ମ କରୁଛି, ଦାନ କରୁଛି, ପାପ ତ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି ସବୁ ଘଟୁଛି? ସନ୍ଥ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋର ଅପରାଧର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର କର୍ମର ଫଳ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯାହା କରିଥିଲ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିଅଛ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କରୁଛ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି କେମିତି ହେବ? ସନ୍ଥ କହିଲେ, କର୍ମ ରାସ୍ତା କେବଳ 4 ଭାବରେ ଖୋଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ ଦ୍ୱାରା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ? ସନ୍ଥ ହସିଲେ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ଓ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସରାଇ ପାରିବ। ଏଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଫଳର ଆଶା ଯହିଁ ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ପଶିବ ଅବା କାହିଁ, ନିର୍ଲୋଭେ ସର୍ବ ସଙ୍ଗେ ଥିବ, ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ହିଁ କରିବ, ବିହିତ କର୍ମ ଯେ କରଇ, ତାର ପାପକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ତ୍ୟାଗ ଛଡ଼ା କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ,
ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଅହଙ୍କାରର ତ୍ୟାଗ, ଭୟର ତ୍ୟାଗ, ଅସତ୍ୟର ତ୍ୟାଗ, କ୍ରୋଧର ତ୍ୟାଗ। କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଭକ୍ତି କର୍ମକୁ ସଂସ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ସନ୍ଥ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦାନ ହେଉଛି କର୍ମଶୋଧର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର କର୍ମ ଡାକେ ଭାଗ୍ୟକୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆଣେ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସେ ଉନ୍ନତି, ଉନ୍ନତି ଦିଏ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନରୁ ପାଏ ମୁକ୍ତି। କର୍ମ ଓ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି 108 ଥର ସତନାମ ଜପ କରିବା। 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଦେଖ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳ ତାର ଦେଖିବ। କର୍ମ ଭାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି କି ନାହିଁ? ନାମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର କର୍ମର ଜ୍ୱାଳାକୁ କମ କରିପାରିବ। ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମରେ 100% କର୍ମଶୋଧର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଭଗବାନ କେବେ କେବେ ଡେରି କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ଫଳ ଯେପରି କୃତି, କପାଳ ବି ହୁଏ ତାର ସେପରି, ସେପରି କରି ଚାଲେ ବୁଲେ, ନିଷ୍ଠାଚାର ଯାର ଯେପରି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାଲି ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।